حسن نثار صاحب، اس سچویشن میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ خاتمے کے قریب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، آپ کے خیال میں اب انہیں باہر آنے کے لیے اس صورتحال سے اس کو اینڈ گیم کی طرف لے جانے کے لیے فیس سیونگ وہ مانگ رہے ہیں، درکار ہے، یا ابھی بھی وہ ڈسیپشن کھیل رہے ہیں؟ دیکھو، وہ ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے. اس طرح کے لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں. میں زیادہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. تھک سکنڈ ہوتے ہیں، چڑی لتھی دا. ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے بڑا زبردست کہ فلاں بندے نوں نا جی چڑی لتھی دا کوئی پرواہ نہیں. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے مناسب فیس سیونگ، تو اس بات کا حوالہ تو میں کل کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں. پتہ نہیں میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگیں تو اپنا بچہ بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے. اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو امریکہ ہے اور وہ ہے تو اسرائیل ہے نا. وہ باؤنس بیک کر گیا، ایک جوا کھیلا تھا اس نے جس طرح کا وہ ہے بندہ. یہ ہونا ہی تھا. یا پھر کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری کرو، کچھ اور سوچو. آئی ڈونٹ نو. مطلب ٹرمپ یہاں سے آگے ایکسٹریم میئرز کی طرف جا سکتے ہیں؟ حسن نثار صاحب، جتنا نقصان ایران میں کر چکے ہیں، اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، یہاں سے آگے بھی معاملات وہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آگے پنگا پھر بہت خوفناک ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں اتنی کامن سینس بھی نہیں ہوگی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر تو سب کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بے وقوف ہوں گے. اور ان کھیلوں میں نا شرمندگی فلانا ٹمکانا نہیں ہوتا. یہ کوئی دو انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہے معاملہ. سٹیکس بہت خوفناک ہیں. تو کچھ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو ریسنٹ اس کا جو پوسچر ہے یا اس کا جو بھی اس نے کہا ہے، اس کے بعد مجھے تو بڑی بہتر وائبس محسوس ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو. درست. زیغم صاحب، ایک تو اس کو بھی کامنٹ کیجیے گا کہ روسی صدر پوٹن سے ہر بار ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب اس سچویشن جب یہاں پہنچی تو گزشتہ روز انہوں نے خود سے رابطہ کیا اور گفتگو کی. دوسرا، اس پر آ جائیے گا کہ ماضی کی جنگیں امریکہ کی بڑی بڑی دو چار رہیں، ویتنام، افغانستان یا عراق کی. دعوے جھوٹے ہی صحیح مگر مقاصد واضح تھے امریکہ کے. اب کی بار اس میں امریکہ کے اتنے واضح مقاصد نہ دکھ رہے ہوں جتنے اسرائیلی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے جنگ لڑی جاتی نظر آ رہی ہے. کیا امریکی اسٹریٹ کی حدت بھی ٹرمپ تک یا امریکی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا شروع ہو گئی کہ غلط جنگ میں کود گئے ہیں؟ کل کا جو دن تھا 9 مارچ کا، میرا خیال ہے اس کے گرد کیلنڈر پر ایک گول دائرہ بنانے کی ضرورت ہے. کل مارکیٹس نے ایک بات بتائی صدر ٹرمپ کو اور مغرب کو کہ یا یہ جنگ لڑی جائے گی یا پھر معیشت بچے گی. کل گلوبل ریسیشن کھل کر سامنے واضح طور پر آشکارا ہو گئی کہ یہ جنگ چلے گی تو گلوبل ریسیشن ہوگی. کل آئل نے ہٹ کیا $119 فی بیرل، 50% کا رائز، بڑھاوا. اور یہ بڑھاوا یوکرین جنگ کے بعد سب سے بڑا بڑھاوا تھا. اور اس وقت CNN میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کے بعد یہ دنیا بھر میں تیل کی سب سے بڑی ڈسرپشن ہے. تیل کے بہاؤ میں 1956 کے بعد سے اب تک کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں آئی تھی. 20% دنیا کا تیل رکا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ تیل پیدا کرنے والے ملک فورس میجور کر رہے ہیں، اپنے معاہدوں سے انحراف کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم معاہدے پورے نہیں کر سکتے. قطر جیسے ملک نے LNG پر فورس میجور کر دیا. بحرین کی جو ان کی تیل کی فیسلٹی تھی وہ جب ہٹ ہوئی تو انہوں نے تیل کی پروڈکشن پہ فورس میجور کر دیا. عراق نے رومیلا آئل فیلڈ بند کر دیا. اس کے بعد جو تیل کی اوپر قیمتیں گئی ہیں، انشورنس کا جو حال ہوا، جو تیل نکلنا بند ہوا باہر، اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اب گلوبل ریسیشن آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے امریکہ کا اپنا پیٹرول پمپ، کہ امریکہ کا پیٹرول پمپ جو قیمت ایگزرٹ کرے گا، اور جو ریسیشن ہے اور جو انفلیشن ہے وہ خود جو قیمت مانگے گی ٹرمپ سے، کیا وہ اس قیمت کو دینے کو تیار ہیں. اور جو اتحادی ہیں ان کے اوپر جو قیمت آ گئی ہے، بھارت پر، جاپان پر، کوریا پر، مغرب پر، ان کا کیا بنے گا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر
ज़ुबानी इंटरवेंशन की। ये बहुत अहम इंटरवेंशन थी और उन्होंने ये फरमाया कि जंग जो है ये ऑलमोस्ट ओवर, बस ये ख़त्म हो गई, ये मामूली बात नहीं है। सदर ट्रंप ने इस जंग को रीब्रांड कर दिया है कि वाज़े कर दिया कि फॉर एवर वार नहीं है। उन्होंने जॉब कंप्लीट का इशारा दे दिया है। अब रजीम चेंज से वो निकल आ गए हैं। उन्होंने यूज़ किया कि ये एक एक्सकर्शन थी, ये एक छोटा सा हमला था और हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे बस तकरीबन कर लिए। अब उसमें भी ख़बरदार, आप देखिए चैटम हाउस के एक्सपर्ट्स कितना बड़ा थिंक टैंक है, वो ये बता रहा है कि भाई लोगों, इनके जो इंटरसेप्टर हैं ख़त्म होने के करीब हैं, ये 1 महीना चल सकते हैं, दूसरे महीने में ख़त्म। फिर उसके बाद ईरान के मिसाइल होंगे और आपके अड्डे होंगे। ये भी उनके अपने थिंक टैंक्स, अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं। आगे दलदल बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। पब्लिक सपोर्ट बहुत अहम होती है एक पॉपुलिस्ट के लिए। तो मुझे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने एक कदम पीछे ले लिया है। नैरेटिव बदल दिया है ट्रंप ने कि हमने 10 दिन में कमर तोड़ दी है, ईरान को ज़ख्मी कर दिया है, ईरान का सर काट दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया एक और तरह से बदल गई है। अब जब अमेरिका पीछे हटेगा तो ईरान ने एक मुख्तलिफ़ तरह की डेटरेंस कायम कर ली है। अब रीजन में अमेरिका के इत्तेहादी एक मुसलसल ख़तरे में होंगे। जिन मिसाइलों को ये ख़त्म होने का दावा कर रहे हैं वो तो चंद महीनों फिर से प्लानिश हो जाएंगे। उनको बनाना कौन सा मसला है? न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर तो उनका मसला था ही नहीं। रजीम चेंज आप कर नहीं सके, रियासत को आप तोड़ नहीं सके, एक ज़ख्मी ईरान को आप छोड़ के जा रहे हैं। और फिर सदर साहब गए कहाँ पर हैं मीडिएशन के लिए, जंग रुकवाने के लिए? रूस के सदर के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास, जो मुसलसल मदद कर रहे हैं। देखें, ये पुतिन था, ये रूस था जो ईरान को बता रहा था कि ये जगह है, यहाँ पे ठोको। सैटेलाइट ईरान के पास तो नहीं है ना, नेविगेशन सिस्टम खला में ईरान के पास तो नहीं है ना, या चीन दे सकता है या रूस दे सकता है। तो वो कौन उनको बता रहा था कि वो प्रिसिजन स्ट्राइक जो पिछली दफ़ा ईरान नहीं कर सका, वो प्रिसिजन स्ट्राइक इस दफ़ा कैसे कर रहा था? ठीक हो इस अरसे में चंद महीने के अंदर ईरान ने अपने मिसाइल्स को किस तरह इतनी ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ रिप्लेनिश कर दिया बल्कि अपने प्रोग्राम को इन चंद महीनों में अपग्रेड कर लिया, ठीक, बगैर रूस की मदद के। और अब उस रूस के पास गए हैं ऑफ रैंप्स लेने के लिए। तो मेरी राय में तो अब ऑफ रैंप्स क्लियर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ग्लोबल मार्केट्स कह रही हैं ना। देखिए, मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। आज फॉरवर्ड, आपको कल मार्केट्स क्या बता रही थी और आज मुख्तलिफ ऑयल की मार्केट क्या बता रही थी, बिल्कुल दुरुस्त। कल को आपको स्टॉक मार्केट क्या बता रही थी, आज क्या बता रही है। तो सूरत हाल वाज़ेह है। अब ऑफ रैंप्स हैं, अब जंग की वापसी का रास्ता सामने नजर आ रहा है। बाकी आखिर में आपको पता है, थोड़ी देर जंग खत्म करने से पहले नाक से धुआं निकालना जरूरी होता है। इतनी बड़ी ताकत है, कुछ अपनी इज्जत तो रखनी है ना। दुरुस्त हो गया जी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दस्तयाबी की गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी और तवानाई की बचत के लिए 14 निकाती मनसूबा पेश किया है। इसके तहत सरकारी अखराजात में कमी, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी, बैरूनी दौरों पर पाबंदी, काबीना और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में कटौती, सरकारी तकरीबात पर पाबंदी, सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम और एक इजाफी छुट्टी जैसे फैसले शामिल हैं। उधर सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के इक़दाम कर रही हैं। पंजाब में वुज़रा और अफसरान के पेट्रोल अलाउंस में कमी, प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी और तमाम तालीमी इदारे बंद करने जैसे मुतादिद फैसले किए गए हैं। दीगर सूबे भी सरकारी अखराजात महदूद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन फैसलों का मकसद न सिर्फ अखराजात कम करना है बल्कि ये पैगाम देना भी है कि मुश्किल माशी हालात में रियासत खुद भी बचत और सादगी की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। तहाँ माशी माहिरीन के मुताबिक ये इक़दामात फौरी सतह पर कुछ बचत तो पैदा कर सकते हैं, मगर बड़े माशी दबाव के मुकाबले में इनके असरात महदूद रह सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत का बड़ा इन्हिसार दरामदी तेल पर है। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा बराह रास्त महंगाई, दरामदी बिल और बजट खसारे को मुतासिर करता है। यही वजह है कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए, सरकारी अखराजात में बुनियादी इस्लाहात और माशी ढांचे को ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात वाकई मौजूदा बहरानी हालात में मईशत को संभालने और आवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने में मौसर साबित होंगे।